Namaste everyone. I think you have started to learn with Unit-4, and in first unit we have learned the basic concept of project management and what is project, why we have to do project, that we have to learn in first lecture. Today in second lecture we are going to start with the second topic of this chapter, that is project costing based on matrices. Okay, so what are that and what are the project that we have to learn in this session, and the matrices based on that we have to learn. So let's see that. The very first, that is, what is project matrices, that first we have to know. So what is that? That is, the project matrices are related with project quality basis, પ્રોજેક્ટ ક્વોલિટી ઉપર એ રિલેટ કરે છે. They are used to quantify defects, cost, schedule, productivity and estimation of various project resources and deliverable. Okay, for matrices that all of you know, that we have learned in our second semester in mathematics. We have learned the matrices, that is the one table formation. Okay, there are rows and columns are there, and the basis of that you can use calculate the matrices as per requirement. Okay, so that is the project quality can be identified with this, that can be quantified with defects, cost, schedule, productivity and estimation of the project's resources and deliverables. That are, these all terms are the column of the project matrices. Okay, that is the cost, schedule and the one project and their project, and the column will be the this all categories for that matrices. Okay, and the resources, that are various resources are in rows, and the defect, cost, schedule, productivity estimations are in columns. Okay, and the deliverables also will be, can be the output or can be the column. Okay, measurement is a key to successful project management. Project success થવા માટે measurement is must. It is the first ideal key for the project management. In old age says, આપણા જૂના વડવાઓ આપણને કહેતા હોય છે, યુ કેન મેનેજ વોટ યુ ડોન્ટ મેઝર. ઓકે, યુ કેન નોટ મેનેજ, તમને કંઈ મેઝરમેન્ટની કંઈ ખબર નથી, વેલ્યુની કંઈ ખબર નથી, તો તમે શું મેનેજ કરવાના છો? રાઈટ, તો એ જ વસ્તુ જે છે એ અહીંયા આપણા વડવાઓ પાસેથી શીખવાનું છે. ઘણા જૂનાઓ એક્સપિરિયન્સ પર્સન છે એ પણ આ જ વસ્તુ કરે છે. રાઈટ, કે જો તમે કંઈ જાણતા જ નથી, તમને કંઈ વેલ્યુની ખબર જ નથી, તો હાઉ કેન યુ મેનેજ? Okay, collecting and measuring the data is at the heart of any worthwhile endeavor. Okay, પ્રોજેક્ટ મેટ્રાઇસિસ માટે તમારે શું જોશે? તો કે તમારે ડેટા કલેક્ટ કરવું પડશે ને દરેકનું મેઝરમેન્ટ જોશે. એ મેઝરમેન્ટ બેઝિસ ઉપરથી તમે મેટ્રાઇસ બનાવશો. ઓકે, તો ધેટ વિલ બી ધ બેઝિક પાર્ટ ઓફ ધ મેટ્રાઇસિસ. તો પ્રોજેક્ટ કલેક્ટિંગ ડેટા ફ્રોમ વેર? તો પ્રોજેક્ટ રિસોર્સિસ ઉપરથી ડેટા કલેક્ટ કરશો અને એનું મેઝરમેન્ટ તમારે કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડશે. એ મેઝરમેન્ટ તમે ત્યાં એની કોસ્ટમાં, શેડ્યુલમાં, એમાં બધામાં મેઝરમેન્ટ મૂકશો. અને એ મેઝરિંગ વેલ્યુ કઈ કઈ છે? એ મેઝરિંગ વેલ્યુઝ ધેટ આર ધ કોસ્ટ અફેક્ટિંગ મેઝરમેન્ટ વેલ્યુઝ, એ આપણે આ ટોપિકમાં જોવાની છે કે મેટ્રાઇસિસ, પ્રોજેક્ટ મેટ્રાઇસિસ માટે કઈ કઈ મેઝરમેન્ટ વેલ્યુ જોઈએ. ફોર પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ સક્સેસ યુ કેન યુઝ ધ પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ મેટ્રાઇસિસ એન્ડ કી પરફોર્મન્સ ઇન્ડિકેટર KPI ટુ હેલ્પ યુ strategically meet your business goal. મેનેજમેન્ટના સક્સેસફુલ માટે you have to know the two things, that is, one thing is project matrices and the second one is KPI, key performance indicator, for achieving your goal ને અચીવ કરવા માટે આ બે વસ્તુ તમારે જોશે. તો પ્રોજેક્ટ મેટ્રાઇસિસ તમે ક્યાંથી ફાઇન્ડ કરશો? રાઈટ, ધેટ વી વિલ સી ઇન ધીસ ટોપિક. Then first of all, why we need this project matrices, that we have to understood that one. That is, project management matrices allow companies to determine the success of project and help project manager evaluate the project status,
foresee risk and assess team productivity and quality of work. ઓકે, પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ શું કામે જરૂરી છે? તો પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ મેટ્રાઇસિસ ઉપરથી તમને જે તે કંપનીના રિસોર્સિસ બેઝિસ ઉપરથી તમે વેલ્યુઝ ડિફાઇન કરી હશે, અને આ વેલ્યુઝ છે એ મેટ્રાઇસિસ વેલ્યુ હશે કે જે તમને પ્રોજેક્ટનો કેટલો સક્સેસ થયો છે, પ્રોજેક્ટ ઓનગોઈંગ કેટલો છે, પ્રોજેક્ટનું શેડ્યુલ ઓન ટાઈમ છે, પ્રોજેક્ટનું સ્ટેટસ કઈ રીતે છે, આ બધી જ વસ્તુ પ્રોજેક્ટ કમ્પ્લીટ ફેલ થવાના ચાન્સીસ ઓર રિસ્ક કેટલું છે, પ્રોડક્ટ કેટલી અત્યારે પ્રોપર છે, કેટલું ક્વોલિટી વર્ક થયું છે, આ બધી જ વસ્તુ જે છે એ મેટ્રાઇસિસની વેલ્યુઝ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય. ઓકે, the project matrices are developed based on the PMBOK. What is the full form of that? That is the Project Management Body of Knowledge. આ એક પ્રિન્સિપલ્સ છે કે જેના બેઝડ ઉપર પ્રોજેક્ટ મેટ્રાઇસિસ છે એ ડેવલપ થાય છે. મેટ્રાઇસિસ કેન પ્રોવાઈડ મેની ગુડ રીઝન ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધેમ. તમને ઘણું બધી એમાં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવા માટેના ઘણા બધા રિસોર્સિસ અને ડેટા છે એ તમને પ્રોવાઈડ કરશે વિથ ધ મેટ્રાઇસિસ. ઓકે, મેટ્રાઇસિસ ઉપરથી તમને ઘણું બધું ખ્યાલ આવી શકે છે. નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ રીઝન ટુ ઇમ્પ્લિમેન્ટ ધ પ્રોજેક્ટ મેટ્રાઇસિસ. પેલું શેના માટે જરૂર છે? તો પ્રોડક્ટિવ માટે, ગુડ ક્વોલિટી માટે, રાઈટ, એના માટે પ્રોજેક્ટની જરૂર છે. અને તમારો ઓન સ્ટેટસ છે એનું, પ્રોજેક્ટનું હોલ સ્ટેટસ, પ્રોડક્ટિવિટી, આ બધું જાણવા માટે મેટ્રાઇસિસની જરૂર છે. તો શા માટે પ્રોજેક્ટ જ મેટ્રાઇસિસ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ, બીજું કેમ કંઈ નહીં? ઓકે, તો દેટ ઇઝ પ્રોજેક્ટ ફર્સ્ટ ઇઝ ધ મેટ્રાઇસિસ પ્રૂવ વેલ્યુ. મેટ્રાઇસિસ છે એ વેલ્યુ ઇમ્પ્રૂવ કરે છે. પ્રોજેક્ટ મેટ્રાઇસિસ રિલેટેડ ટુ કોસ્ટ કેન પ્રૂવ ધ વેલ્યુ ઓફ ટીમ. ઓકે, આખું જે મેટ્રાઇસિસ છે એનાથી આખી કોસ્ટ એસ્ટિમેટ થાય છે હોલ પ્રોજેક્ટની, અને આખા ટીમની વેલ્યુ પણ એસ્ટાબ્લિશ થઈ શકે છે. ઇફ અ ડિપાર્ટમેન્ટ ડઝ નોટ પ્રોડ્યુસ્ડ ઓર કન્ટ્રીબ્યુટ to the measurable objective of a company, a smart company would dissolve the department and move resources to another area that product result. ઓકે, જો તમને વેલ્યુઝ છે એ પ્રોપર છે, મેટ્રાઇસિસની વેલ્યુ તમને પ્રોપર આપે તો એનાથી શું થશે? તો કે ડિપાર્ટમેન્ટ જે છે એ તમને પ્રોપર કન્ટ્રીબ્યુશન આપશે, અને એ તમને ખ્યાલ આવશે, મેટ્રાઇસિસ ઉપરથી ખ્યાલ આવશે કે તમારા જે ઓબ્જેક્ટિવનું મેઝરમેન્ટ, તમે જે રિસોર્સિસ થ્રુ મેઝરમેન્ટ કર્યું છે એ રિસોર્સિસ છે એ પ્રોપર જાય છે કે નહીં, અને તમારો જે ગોલ છે એ અચીવ કરવામાં વેલ્યુઝ પ્રોવાઈડ કરે છે કે નહીં. જો એ પ્રોવાઈડ નથી કરતું તો સ્માર્ટ કંપની પ્રોજેક્ટ મેનેજર છે એ ડિપાર્ટમેન્ટને આખું છે એ ડિઝોલ્વ જ કરી દેશે, અને એ સક્સેસફુલ એરિયા જે છે અને એ જે રિસોર્સિસ છે એને બીજા એરિયામાં મૂવ કરી દેશે કે જેથી તમે પ્રોડક્ટિવ વર્ક છે એ લઈ શકો. મેટ્રાઇસિસ ઇમ્પ્રૂવ પરફોર્મન્સ પણ ઇમ્પ્રૂવ કરશે. વાઇલ પ્રૂવિંગ વેલ્યુઝ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોરવર્ડ થિંકિંગ, મેનેજમેન્ટ પ્લેસીસ મોર વેલ્યુ ઓન ઇમ્પ્રુવિંગ અ પરફોર્મન્સ રિલેવન્ટ મેટ્રાઇસિસ. રાઈટ, ધેટ ઇઝ ધ અવર સેકન્ડ portion, that is matrices improve the performance. That one is the second reason for why we are implementing the project matrices. That one, by proving the values is important forward thinking, management places more values on improving performance તમારું ઇમ્પ્રૂવ કરવા માટે તમને ફોરવર્ડ થિંકિંગ, આગળનું કોઈ વેલ્યુઝ છે એ બતાવશે, આગળનું મેનેજમેન્ટ શું થશે એ પણ તમે આ વ્યૂ કરી શકો, તમે ફ્યુચર મેનેજમેન્ટ પણ કરી શકો વિથ ધ મેટ્રાઇસિસ, રાઈટ, અને યુ કેન ઇન ફ્યુચર યુ કેન ઇમ્પ્રૂવ યોર પરફોર્મન્સ. Relevant matrices enable you to improve your understanding of project management. જો પ્રોપર મેટ્રાઇસિસ ડેવલપ થયો હશે તો એ તમારું પ્રોજેક્ટ મેનેજમેન્ટ છે એ પ્રોપર મેનેજર છે એ પ્રોપર સમજી શકશે તો મેટ્રાઇસિસ પણ પ્રોપર છે એ સમજી શકે, કોઈ પણ મેનેજર છે એ પ્રોપર વેલ્યુઝ છે આપી શકે છે. This remove uncertainty so that all involved parties can make well-informed decision, right? Uncertainty that means કે પ્રોજેક્ટને ક્યારેય પણ કાંઈ ડિફેક્ટ, એરર, બગ
ક્રિએટ થવાના ચાન્સીસ હોય તો એ તમે મેટ્રાઇસ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જાય તો તમારે તમારો ડિસિઝન જે છે એ ચેન્જ કરવામાં પણ ખ્યાલ યુઝફુલ થઈ શકે. હિયર પાર્ટીઝ ઇઝ ધ વન કંપનીમાં જો એવું કંઈ અનસર્ટેનિટી દેટ મીન્સ in Gujarati you can say that uncertainty, that proper one that I don't remember, that is કમ્પ્લીટ થવાના ચાન્સીસ જે છે એ બહુ ઓછા હોય તો એ કમ્પ્લીટ ચાન્સીસ જે અનસર્ટેનિટી છે એ તમે ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો અને એ તમને પહેલેથી જ ખબર પડી જાય તો તમે વેલ પ્લાન્ડ ડિસિઝન છે એ ચેન્જ કરી શકો અને ડિસિઝન છે એ ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો છો. For example, if the allotted slack time completion time is delaying subsequent task completion, you may take adjustment in slack time so that project completion date is not at risk. હવે આના ઉપરથી તમને શું ખબર, મેટ્રાઇસિસ ઉપરથી ખબર પડશે કે તમારો પ્રોજેક્ટ ઓનગોઈંગ પ્રોજેક્ટ ઓન ટાઈમ છે કે નહીં, ઓન શેડ્યુલ છે કે નહીં, રાઈટ. તો એના માટે એક્ઝામ્પલ આપેલું છે. અહીંયા તમને અનસર્ટેનિટીનો મિનિંગ પણ ખ્યાલ આવી જશે. તમને જે અલોટેડ ટાઈમ છે, કમ્પ્લીશન ટાઈમ આપ્યો છે, એ ટાઈમ છે એ ડિલે થતો હોય છે તમારો કમ્પ્લીશન ટાસ્કમાં, તો તમે એને બીજા કોઈ ટાસ્ક સાથે એડજસ્ટ કરી દો તો તમે એને પ્રોપરલી મૂકી શકો છો અને એને ડેટ તમે એ તમારી કમ્પ્લીશન ડેટ જે આવે એ ડ્યુરેશનમાં તમે હોલ ટાઈમ છે એ કમ્પ્લીટ કરી શકો અને તમારી કમ્પ્લીશન ડેટ છે એ જતી ન રહે એ તમે પ્રોપરલી મૂકી શકો છો. ઓકે, તો દેટ ઇઝ કે સપોઝ કે તમને કમ્પ્લીશન ટાઈમ જે છે એ કમ્પ્લીશન ટાઈમ છે એ પ્રોજેક્ટ માટેનો 10 ડેઝનો આપેલો છે અને તમે એ મેટ્રાઇસિસ ઉપરથી જુઓ, વેલ્યુ ફાઇન્ડ આઉટ કરો તો એ ટાઈમ જે છે એ 10 ડેઝની જગ્યાએ તમારે અત્યારે 8 ડેઝ થઈ ગયા છે અને તમારે હજુ બીજા વર્ક બાકી છે, તો તમે એડજસ્ટ કરીને બાકીના વર્ક પણ કમ્પ્લીટ કરીને બાકી એડજસ્ટમેન્ટ છે એ અવર્સમાં એડજસ્ટમેન્ટ કરીને તમે ડેટ ઇન ટાઈમ જે પ્રોજેક્ટ છે કમ્પ્લીટ કરી શકો અને ડેટ છે એ કમ્પ્લીશન ડેટ છે એ ડિલે ન થાય. ઓકે, દેટ ઇઝ વાય ધ મેટ્રાઇસિસ ઇઝ યુઝફુલ, કારણ કે મેટ્રાઇસિસની અંદર તમે તમારો પ્રોજેક્ટ છે ક્યાંથી કે પ્રોજેક્ટની વેલ્યુ કેટલી છે, પ્રોજેક્ટનું કમ્પ્લીશન ટાઈમ કેટલો છે, શેડ્યુલ કેટલો છે, કેટલું વર્ક કમ્પ્લીટ થયું છે, આ બધું તમને મેટ્રાઇસિસ ઉપરથી ખ્યાલ આવી જશે. ઓકે, નાવ નેક્સ્ટ વન, હાઉ ડુ વી ચૂઝ મેટ્રાઇસિસ. મેટ્રાઇસિસ તમે કઈ રીતે ચૂઝ કરી શકો. Each business or project require unique matrices that aligns with its purpose or goal. દરેક કંપનીઝનો દરેક પ્રોજેક્ટનો પોતપોતાનો મેટ્રાઇસિસ હોય. એક પ્રોજેક્ટનો મેટ્રાઇસિસ બીજા પ્રોજેક્ટમાં યુઝ ના થાય. ધેર આર 3 સ્ટેપ્સ ફોર ચૂઝિંગ અ મેટ્રાઇસિસ. મેટ્રાઇસિસમાં રોઝ કોલમ તમે કઈ રીતે મૂકશો એના માટેનું આ 3 સ્ટેપ્સ છે. ફર્સ્ટ વન ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પર્પઝ ઓર ગોલ ઓફ ધ પ્રોજેક્ટ ઓર વર્ક. ઓકે, પહેલાં તમારે ગોલ છે એ પ્રોપર સમજી લેવાનો છે, એના ઉપરથી જ તમારે સ્ટાર્ટ કરવાનું છે કે કયા પ્રોજેક્ટ કયા રોઝ ને કયા કોલમમાં તમે શું મૂકશો અને વેલ્યુઝ કઈ રીતે ફાઇન કરશો. ડિટરમાઇન વોટ ક્રિટિકલ સક્સેસ ફેક્ટર નીડ ટુ બી ફૂલફિલ. ઓકે, ક્રિટિકલ જે છે એ કયું છે કે જે તમારે ફૂલફિલ કરવાનું છે. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ sorry for this one, that is we have to that is technical issues. Determine that critical factors need to be fulfilled in order for you to succeed the achieve goal. Okay, critical factor, critical resources કયા છે કે જેનાથી તમારો પ્રોજેક્ટ છે એ ફેલ થવાના ચાન્સીસ છે અને તમારું વર્ક છે એ ઓન પ્રોસેસ ન થઈ શકે, તમારો ગોલ છે ઓન પ્રોસેસ કમ્પ્લીટ ના થઈ શકે. એના માટે ટેક each critical success factor for the project or program and identify how you will measure its fulfillment. ઓકે, બધા ક્રિટિકલ ફેક્ટરને અને પ્રોગ્રામને આઈડેન્ટિફાઈ કરીને પછી તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. Sorry for the interruptions.
uh, let's start with again this slide. How you can choose the matrices. That are matrices you can choose based on the project. First of all, identify the goal and the unique requirement for each and every project. There are different projects, so all purpose and goal of the different project are different, so the uh, project matrices will also be different. You can choose the project matrices based on these steps. That are, the first step is to understand the purpose or goal of the project on work, basic of whole project and work that you should be understood very deeply. Okay, then determine the what critical success factor need to be fulfilled in order for you to succeed and achieve the goal. ઓકે, તમારે ફેક્ટર આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના છે કે એવા કયા ફેક્ટર હોલ પ્રોજેક્ટમાં છે કે જે ગોલ અચીવ કરવા માટે ક્રિટિકલ છે અથવા તો એ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે એ ગોલ એ વર્ક કમ્પ્લીટ કરવા માટે. ઓકે, take each critical success factor for the project or program and identify how you will measure its fulfillment. હવે તમે પહેલા ક્રિટિકલ ફેક્ટર્સ આઈડેન્ટિફાઈ કર્યા છે, રાઈટ. હવે પછી ઈચ એન્ડ એવરી ક્રિટિકલ ફેક્ટરને તમારે લેવાના અને દરેક ફેક્ટરને કઈ રીતે તમે કમ્પ્લીટ કરશો અને એને આઈડેન્ટિફાઈ કરશો કે હાવ યુ કેન ઇમ્પ્રૂવ યોર ફેક્ટર, અને એ ફેક્ટરને કઈ રીતે તમે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો અને એને કમ્પ્લીટ કરવા માટે તમે કઈ રીતે એને મેઝર કરશો એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. Now there are some techniques, some matrices values that are used in developing the project matrices. That are total 11 matrices values that you have can um, you can develop with your project matrices. Okay, so that is first one, how you can evaluate project 11 project evaluation for your performance, right. So there are 11 matrices. First one is planned value, that is also called PV, earned values, EV, actual cost, AC, schedule variance, SV, cost variance, CV, schedule performance index, SPI, cost performance index, CPI, utilizations, realization rate, project gross profit margin, and FGI, FTE ratio. These all factors you can use in your project matrices. Out of them, which values are useful for your project matrices, that is you have to identify on the basis of your project goal. Okay, so let's understand each and every values. These all values can be used in your project matrices column. Okay, and the object and product resources are in રોઝ. ઓકે, કારણ કે આપણને ખબર છે કે મેટ્રાઇસીસ છે એ રોઝ અને કોલમમાં છે, તો રોઝ જેટલી છે એ રોઝમાં તમે રિસોર્સિસ મૂકશો અને કોલમમાં બધી વેલ્યુઝ મૂકશો. ઓકે, તો નાઉ સી વોટ is that values and how you can calculate that values. કારણ કે બેઝિકલી પ્રોજેક્ટ મેટ્રાઇસીસ છે એ મેથેમેટિકલ કેલ્ક્યુલેશન્સ જ છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી હેવ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ that planned values, that is PV. Planned value is also called budget cost of work schedule. વર્ક શેડ્યુલ તમે જે બનાવ્યું છે એના ઉપરથી તમારું બજેટ કોસ્ટ કેટલી થશે એ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરો, તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ ધ પ્લાન વેલ્યુઝ. It is measure of the estimated cost of planned activities at any given time. કોઈ પણ ટાઈમ ઉપર આપ્યો છે તો એ એક્ટિવિટીઝ છે એ એના માટે કેટલો કોસ્ટ લાગશે એ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો છો. ઓકે, તમારી કોઈ પણ એક્ટિવિટીઝ છે તો એ વેલ્યુઝનો ટાઈમ જે છે એની અંદર બીજા જે ફીચર્સ એડ થાય છે એ પણ એની અંદર તમે મૂકી શકો છો. ઇટ ટેલ્સ ધ આઈડિયલ વેલ્યુઝ ઇફ ધ પ્રોજેક્ટ વોઝ ગોઈંગ 100% ઓન ટ્રેક. જો પ્રોજેક્ટ ટ્રેક ઉપર હશે તો પ્લાન વેલ્યુ છે તમને આઈડિયલ વેલ્યુ આપશે. આઈડિયલ વેલ્યુ છે એ 100 હોય તો જે આઈડિયલ વેલ્યુ આપે. ધ ફોર્મ્યુલા ફોર મેઝરિંગ ધ પ્લાન્ડ વેલ્યુ કેન બી ગિવન એઝ ફોલો. આ એની ફોર્મ્યુલા છે કારણ કે આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવાનું છે. ધેટ ઇઝ પ્લાન્ડ પર્સન્ટેજ કમ્પ્લીટ ઇન્ટુ બજેટ. તમારું બજેટ કેટલું છે અને કેટલા પર્સન્ટેજ કમ્પ્લીટ થયું છે એ બે વસ્તુ તમે મલ્ટીપ્લાય કરો તો યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ યોર પ્લાન્ડ વેલ્યુઝ. થસ વેન અ પ્રોજેક્ટ સ્ટાર્ટ ઇટ્સ પ્લાન્ડ વેલ્યુ ઇઝ ઓલવેઝ ઇક્વલ ટુ ઇટ્સ બજેટ એટ કમ્પ્લીશન.
BAC જ્યારે શરૂઆતમાં બજેટ કમ્પ્લીશન જે છે કમ્પ્લીટ કરવાનો બજેટનો ટાઈમ કમ્પ્લીશન ટાઈમ જે છે એ બે વેલ્યુ ઇક્વલ જ હશે, કારણ કે જે સ્ટાર્ટ જ કર્યું છે તો બે શરૂઆત જ છે, તો પ્લાન વેલ્યુ શરૂઆતમાં તો એઝ પર ધ ટાઈમ જ બધું કમ્પ્લીટ થતું હોય, દેટ્સ વાય ઇટ ઇઝ equal. Okay, next one, that is example for planned value. How can you calculate that example? Okay, so consider the project with a budget of $1 lakh has a scheduled period of 12 months. એનું પીરિયડ જે છે એ 12 મંથનો આપ્યો છે. આફ્ટર એટલે શરૂઆતમાં આપણું પ્રોજેક્ટનું શું છે, પ્લાન વેલ્યુ કઈ થાય તો કે તમારો કમ્પ્લીશન બજેટ વેલ્યુઝ જે છે એ 1000 × 12 એટલે એ જે થશે એ પ્લાન વેલ્યુ જ થશે. ઓકે, આફ્ટર 6 મંથ, કારણ કે પ્લાન વેલ્યુમાં આપણે શું મૂકવાનું છે, બજેટ મૂકવાનું છે અને એસ્ટિમેટ ટાઈમ મૂકવાનો છે, જે આપણે આગળમાં જોયા, રાઈટ. બજેટ મૂકવાનું છે અને પર્સન્ટેજ કમ્પ્લીશન ટાઈમ મૂકવાનું છે. કમ્પ્લીશન ટાઈમ પર્સન્ટેજ છે એ અત્યારે જે છે એ પ્રમાણે 100 જ હોય, તો બજેટ જેટલું છે એટલું જ આખું કમ્પ્લીટ થાય એટલે એ ઇક્વલ જ થવાનું છે, રાઈટ. એટલે અત્યારે 1% જ કમ્પ્લીટ હોય એટલે 1 મૂકીએ, રાઈટ. આફ્ટર 6 મંથ 50% ઓફ પ્રોજેક્ટ ટાઈમ હેઝ elapsed. 6 મહિના પછી અડધો ટાઈમ જતો રહ્યો, રાઈટ. thus the planned value of the project at 6 month would be $50,000. Okay, 50% into 1000, right, $1 lakh. ઓકે, $1 lakh ને મલ્ટીપ્લાય કરો 50,000 સાથે, રાઈટ, એટલે 50,000 થશે, કારણ કે 50% ડિવાઈડ બાય 100 કેન્સલ એટલે $50,000 થઈ ગયા, રાઈટ, એટલે હાફ થઈ ગયું. ઓકે, મેઝરિંગ પ્લાન્ડ વેલ્યુ ઇઝ ઇઝી. You only have to consider the total budget allocated for the project and the project completion rate. રાઈટ, તમારે ખાલી કન્સિડર શું કરવાનું છે, તમને જે ટોટલ અલોકેટ કરી દીધું હોય બજેટ એ પ્રોજેક્ટ માટે, અને એ કમ્પ્લીશન રેટ કેટલો છે. કમ્પ્લીશન રેટ એટલે કેટલા પર્સન્ટેજ કમ્પ્લીટ થયું છે, એ 1%, 2%, 25%. ઓકે, નાઉ પ્લાન્ટ વેલ્યુ ઇઝ નોટ પર્ટિક્યુલર યુઝફુલ ફોર ઇટ સેલ્ફ. પોતે એકલું યુઝ નથી થતું, પણ નેક્સ્ટ જે આપણે બધા મેટ્રાઇસીસ માટે બીજી વેલ્યુઝ યુઝ કરવાની છે એમાં પ્લાન્ટ વેલ્યુઝ છે એ યુઝ થશે. whenever combined with each other matrices, it can tell you a lot more about your પ્રોજેક્ટ. જ્યારે એ બીજા પ્રોજેક્ટ સાથે પ્લાન વેલ્યુનો યુઝ કરશો એટલે તમને ઘણું બધું પ્રોજેક્ટ વિશે, પરફોર્મન્સ વિશે જાણવા મળશે. ઓકે, નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ સેકન્ડ વન, અર્ન વેલ્યુઝ. અર્ન વેલ્યુઝ is the actual values છે, gives you the actual values. Okay, while planned value tells you the schedule value of the project. પ્લાન વેલ્યુ છે તમને શેડ્યુલ ખબર પડશે કે 50% કમ્પ્લીટ થયો છે તો કેટલો બજેટ છે એ વેરીફાઈ થયો, તો એના ઉપરથી ખબર છે. અર્ન વેલ્યુથી તમને એકચ્યુઅલ વેલ્યુ ખ્યાલ આવશે. ઇટ્સ બેઝડ ઓન ધ વર્ક યુ હેવ ઓલરેડી ડન, નોટ ધ વર્ક યુ શુડ હેવ ડન. ઓકે, એ કેટલું વર્ક થયું છે એના ઉપર છે, નથી થયું એના ઉપર નથી. ઓકે, જેટલું કમ્પ્લીટ થયું છે એના ઉપર જ અર્ન વેલ્યુ છે એ ડિફાઇન થશે. અર્ન વેલ્યુ ઇઝ સમટાઇમ્સ ઓલ્સો કોલ્ડ બજેટેડ કોસ્ટ ઓફ વર્ક પરફોર્મન્સ, BCWP. એને BCWP, આ ફૂલ ફોર્મ બધા યાદ રાખજો. અર્ન વેલ્યુ એ બજેટ કોસ્ટ વેલ્યુ, BCWP બંને સરખા છે. પ્લાન વેલ્યુમાં પણ આપણે બજેટ એટ કોસ્ટ BAC કહીએ છીએ, એ પણ એના ઉપર છે, રાઈટ. નાઉ take one example for the earned values. Consider a project with same example આપણે બધા વેલ્યુમાં લઈશું. $1 lakh છે એ બજેટ છે અને એને 12 મહિનાનો એનો શેડ્યુલનો ટાઈમ આપ્યો છે. આફ્ટર 6 months you can realize that the 40% of project is completed versus the estimated 50%. તમે એસ્ટિમેટ એવું કર્યું હતું કે 6 મહિનામાં 50% કમ્પ્લીટ થઈ જવો જોઈએ, પણ કમ્પ્લીટ થયો છે 40%, રાઈટ. તો અર્ન વેલ્યુ therefore would be 40,000. અર્ન વેલ્યુ છે 40,000 જ છે. અર્ન વેલ્યુ છે આપણું જે એકચ્યુઅલ કમ્પ્લીશન ડેટ ઇન્ટુ બજેટ, આ એનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરતાં આપણને અર્ન વેલ્યુ મળે છે, રાઈટ. ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ આપણને પ્લાન વેલ્યુ તો 50,000 મળ્યું છે. ધેટ યુ આર 10,000 બિહાઇન્ડ શેડ્યુલ. ધેટ મીન્સ તમે શેડ્યુલ કરતાં 10,000 છે વેલ્યુઝ છે એ તમે પાછળ ચાલો છો. ઓકે, હાઉ ઇટ હેલ્પ્સ. અર્ન વેલ્યુ gives you a quick estimation of whether you are behind or ahead of schedule by comparing with planned values. તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારી પ્લાન વેલ્યુ જે તમે કરી હતી એ તમે એસ્ટિમેટ વેલ્યુ છે, પણ આ તમને એકચ્યુઅલ વેલ્યુ આપે છે કે તમે જે પ્લાન કરી હતી એ પ્રમાણે તમારો પ્રોજેક્ટ જાય છે કે ઓન ટ્રેક છે કે નહીં, એ વેલ્યુઝ પ્રમાણે પ્લાન
જઈ રહ્યો છે કે ડેવલપ થઈ રહ્યો છે કે નહીં એ તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરશે. અર્ન વેલ્યુ ઇઝ યુઝ ટુ કેલ્ક્યુલેટ અ હોસ્ટ ઓફ યુઝફુલ મેટ્રાઇસીસ સચ એઝ શેડ્યુલ વેરિયન્સ, કોસ્ટ વેરિયન્સ ઇન્ડેક્સ એક્સેટ્રા. કોસ્ટ પરફોર્મન્સ ઇન્ડેક્સ સીપીઆઈ, જે આપણે નેક્સ્ટ મેટ્રાઇસીસના વેલ્યુઝ છે એ ફાઇન્ડ કરવા માટે પણ કોસ્ટ અર્ન વેલ્યુનો યુઝ થાય છે. ઓકે, then next one, that is third one, actual cost. Actual cost is a measure of the actual expense incurred in completing all the work done in date. ઓકે, તમારું એકચ્યુઅલ કોસ્ટ તમને શું આપે છે કે તમને જે ડેટ ઉપર જે કામ આપ્યું છે એ ટાઈમ કમ્પ્લીટ થયું છે કે નહીં અને તમારો એક્સપેન્સ એટલો જ થાય છે કે નહીં, આ વસ્તુ તમને એકચ્યુઅલ કોસ્ટમાં ફાઇન્ડ કરશે. કેલ્ક્યુલેટિંગ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ ઇઝ ઇઝી. All you have to do is add up the money you have spent so far on the project. Actual cost છે તમારે ઇઝીલી ફાઇન્ડ આઉટ શું કરવાનું છે, તો જેટલા તમને વર્ક આપ્યા છે એમાં કેટલું તમને સ્પેન્ડ થયું છે એ એડ કરતા જાઓ એટલે એકચ્યુઅલ કોસ્ટ થશે. રાઈટ, એ તમને ખબર જ છે કે તમને ક્લાયન્ટ સાઇડ તમે ડેવલપ કરો છો તો ક્લાયન્ટ સાઇડ માટે તમે જેટલા પેજીસ બનાવ્યા છે એ એક પેજીસ બનાવવાની કોસ્ટ સપોઝ કે ₹10,000 થાય છે, તો એવા તમે 15 પેજ બનાવો છો તો ₹1,50,000 તમારે એ કરવા માટે થઈ શકે છે. ધીસ શુડ ઇન્ક્લુડ એવરીથિંગ ફ્રોમ સેલરીઝ ટુ સોફ્ટવેર પરચેસીસ. એમાં તમારા બધું જ આવી જાય, સોફ્ટવેર પરચેસ કરવા માટેનું, સેલરીઝ માટેનું, આ બધી જ વસ્તુ છે એની અંદર આવી શકે છે. રાઈટ, ધેટ્સ વાય એ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ છે યુ ગીવ યુ ધ એકચ્યુઅલ બજેટ ઓફ ધ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ ફોર ધ particular project work. A good project management tool should help you get this figure in seconds because you all know the all ideas. Okay, એ તમને બધું જ ખબર જ છે કે કયા ટૂલમાં કેટલું છે ને કયું પેજમાં કેટલું વેલ્યુઝ થઈ છે, તો યુ કેન ફાઇન્ડ આઉટ ઇન ધ ફિગર. Actual cost is also known as ACWP, actual cost of work performance, ACWP. આ બધા જ ફૂલ ફોર્મ ખાસ યાદ રાખજો. ઓકે, next, that is how example for the actual cost. If you have spent 10,000 on salaries and 10,000 on materials in a 1 lakh project, $1 lakh project, your actual cost is 20,000. તમારી actual cost શું થઈ છે, 20,000 છે. તમારો હોલ બજેટ હતો 1 લાખનો, જે આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં એ જ લીધું છે આખું 1 લાખનો આખો પ્રોજેક્ટ હતો, એમાંથી 10,000 સેલરીઝ માટે ને 10,000 મટીરિયલ માટે, તો એકચ્યુઅલ અત્યાર સુધીની કોસ્ટ થઈ છે એ 20,000. એકચ્યુઅલ કોસ્ટ ગીવ યુ અ બ્રોડ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ઓફ યોર એક્સપેન્સ ઓન અ પ્રોજેક્ટ. ઓકે, ઇટ ઇઝ ઓલ્સો યુઝડ ઇન કેલ્ક્યુલેટિંગ અધર મેટ્રાઇસીસ. જે એક્સપેન્સ છે એ ટોટલ એક્સપેન્સ એકચ્યુઅલ કયો થયો છે એ સમજવા માટે આ તમને વધારે યુઝફુલ થશે. એકચ્યુઅલ કોસ્ટ છે યુઝફુલ થશે. ઓકે, એટલે તમારે કેટલા સ્પેન્ડ કરવાના છે ને કેટલા મની છે એ કેટલું તમારું બજેટ અત્યારે હાલમાં છે, આ બે વસ્તુ છે તમને ક્યાંથી ખ્યાલ આવી જાય. નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ ફોર્થ વન, શેડ્યુલ વેરિયન્સ, એસવી. એસવી એન્ડ સીવી, ફોર્થ અને ફિફ્થ બે એકબીજાને રિલેટેડ છે. Schedule variance and the cost variance. All you how far the project have strayed from its estimated budget and schedule. Estimated budget ને શેડ્યુલમાં કેટલું વેલ્યુઝ છે એ એસ્ટિમેટેડ બજેટમાં કેટલો ડિફરન્સ આવે છે અને શેડ્યુલ બજેટમાં કેટલો ડિફરન્સ આવે છે, આ બે વસ્તુ જે છે શેડ્યુલ વેરિયન્સથી ખ્યાલ અને કોસ્ટ વેરિયન્સથી ખ્યાલ આવી જશે. શેડ્યુલ વેરિયન્સ છે એ તમને શેડ્યુલમાં કેટલું ચેન્જીસ આવે છે એ બતાવશે અને કોસ્ટ વેરિયન્સ છે એ તમને કોસ્ટમાં બજેટમાં કેટલું વેરિયન્સ આવે છે એ બતાવશે. ઓકે, that is it for second point. SV tells you whether the project is ahead or behind schedule. ફોર્મ્યુલા ફોર મેઝરિંગ ધીસ વન ઇઝ અર્ન વેલ્યુ માઇનસ પ્લાન વેલ્યુ. જે આપણે આગળની મેટ્રાઇસીસમાં જોયું કે એ પ્લાન વેલ્યુ, અર્ન વેલ્યુ એન્ડ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ, આ ત્રણેય વસ્તુ છે એ તમને આગળના મેટ્રાઇસીસની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે યુઝફુલ થશે. ઓકે, તો ધેટ્સ વાય હિયર ઇઝ અર્ન વેલ્યુ અને પ્લાન વેલ્યુ તમે આગળ ફાઇન્ડ કરી જ છે, એનો યુઝ વેરિયન્સ ફાઇન્ડ કરવા માટે આવશે. દેટ મીન્સ કે તમને ખ્યાલ આવશે કે તમારો પ્રોજેક્ટ છે એ ઓન ટાઈમ જાય છે કે
બિફોર ઓન ટાઈમ છે કે એ લેક ટાઈમ છે, લેકિંગ ઓફ ટાઈમ છે, એટલે કે ટાઈમની પાછળ જાય છે કે ટાઈમની ઓન ટાઈમ છે, ટાઈમની આગળ જાય છે, પાછળ જાય છે, એ તમને ખબર પડશે, રાઈટ. દેટ મીન્સ કે તમને ટાઈમ પીરિયડ 12 મંથનો આપ્યો છે. આપણે આગળ એક્ઝામ્પલમાં પણ એ જ વસ્તુ લીધી છે કે 12 મંથનો ટાઈમ આપ્યો છે, તો એ 12 મંથમાં બિફોર ટાઈમ છો તો 8 મંથમાં કમ્પ્લીટ થઈ જાય એવું છે, અથવા તો તમારે 12 મંથ થવા આવ્યા છે ને તમારો જો વર્ક બાકી છે તો તમે behind time છો. Okay, so that means a you can find out this. If the result of the above calculation is positive, it means that you have earned more values than planned. Okay, if that is you are ahead of schedule. જો આમાં વેલ્યુ વેરિયન્સની વેલ્યુ પોઝિટિવ આવે તો તમે છે એ બિફોર ટાઈમ છો, અહેડ ટાઈમ છો, એન્ડ જો નેગેટિવ આવે તો તમે બિહાઇન્ડ છો, એટલે કે તમે પાછળ છો ટાઈમ પીરિયડ કરતાં, એન્ડ જો ઝીરો આવે તો તમે ઓન ટાઈમ છો, એક્ઝેક્ટલી તમારો ઓન ટાઈમ ડે પ્રોજેક્ટ છે કમ્પ્લીટ થઈ જશે. Okay, then next one, that is example, consider the earned value in terms of month 12 month and planned value is 8 month, and SV will be 12 minus 4 positive. That means you can see that positive, it means the earned value is on planned, that means you are ahead of the schedule, and is negative so you are behind the schedule, is zero so exactly on the time. Then fifth one, that are also related with the planned value and earned values or actual cost. Okay, the cost variance, that is tells you the whether the project is on, over or under budget. You can calculate it as follows: earned values minus એકચ્યુઅલ કોસ્ટ. તમે જે જે કાંઈ યુઝ કર્યું છે, આપણે એકચ્યુઅલ કોસ્ટમાં એક્ઝામ્પલ પણ લીધું કે સેલરીઝ માટે અને મટીરિયલ માટે તમે જે કોસ્ટ આપી છે એ તમારી એકચ્યુઅલ કોસ્ટ થઈ, અને તમારું બજેટ જે આપ્યું છે એ તમારી ઓન વેલ્યુ છે, રાઈટ. તો એ બજેટ માઇનસ કોસ્ટ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ કરો એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે તમારો પ્રોજેક્ટનો બજેટ છે એ પ્રોપર જાય છે, ઓવર બજેટ છે કે અંડર બજેટ છે. Okay, the schedule and cost variance are crucial for getting a quick picture of the project status at any given time. કોઈ પણ ટાઈમ ઉપર તમે આ બે જોઈ લો તો તમને પ્રોજેક્ટનું એકચ્યુઅલ આઈડિયા, ઓનગોઈંગ આઈડિયા જે હોય, સ્ટેટસ જે છે તમને ખ્યાલ આવી જાય. Next one, that is cost example for the cost variance. For example, earned value is 50,000 જે આપણે આગળ ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું હતું, અને એકચ્યુઅલ વેલ્યુ એકચ્યુઅલ કોસ્ટ છે 60,000 છે, જેમાં આપણે તો અમુક એક્સપેન્સ છે એડ કરી દીધા છે. તો સીવી જે છે એ -10,000 થશે, કારણ કે અર્ન વેલ્યુ માઇનસ કોસ્ટ વેલ્યુ કરવાનું છે. દેટ મીન્સ યોર બજેટ પ્રોજેક્ટ ઇઝ ઓવર બજેટ. ઓકે, બજેટ છે ઓવર બજેટ છે બાય 10,000. હવે તમારે એને એ એડજસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે 10,000નું, કે બીજામાં જે કોસ્ટ વેલ્યુ છે, એકચ્યુઅલ કોસ્ટ જે છે એ થોડી લેસ કરો, કે જેથી તમે એ ઓવર બજેટને ઓન બજેટ કરી શકો. ઇફ બોથ ધીસ ફિગર આર પોઝિટિવ, એટલે કે વેલ્યુઝ જે છે એ પોઝિટિવ આવે, યુ નો દેટ ધ પ્રોજેક્ટ ઇઝ અહેડ ઓફ ધ શેડ્યુલ એન્ડ અંડર બજેટ. ઓકે, બેયની વેલ્યુ એટલે સીવી અને એસવી બેયની વેલ્યુ જો પોઝિટિવ આવે તો ઇટ મીન્સ કે પ્રોજેક્ટ છે એ શેડ્યુલ બિફોર શેડ્યુલ છે કમ્પ્લીટ થઈ જશે અને અંડર બજેટે છે. ધેર આર નોટ પર્ટિક્યુલરલી એન્યુઝડ મેટ્રિક્સ, એન્યુઝડ મેટ્રિક્સ. Delays can be for any number of reasons. Unused matrix નો meaning છે આ. Delays can be for any number of reasons outside your control. તમારા કંટ્રોલની બહાર એકય એવું રીઝન નથી, એવું નથી મેમ્બર કે જે તમારા પ્રોજેક્ટના જે ગાઈડલાઇન છે, કંટ્રોલ છે એની બહાર છે. ઓકે, એનાથી ડીલે થાય છે એવું કોઈ પણ એક પણ એનો ફીચર્સ નથી કે જેથી તમે એને પ્રોજેક્ટ તમારો ડીલે થઈ શકે. બટ they do a great job of helping you understand the project at glance. તમને પ્રોજેક્ટને સક્સેસ થવા માટે અને પ્રોજેક્ટની સ્ટેટસ જોવા માટે it will help you. Okay, then next one, that is sixth one, schedule performance index SPI. It is related with also the 6 and 7 both are related each other. SV and CV. Okay, and SPI and CPI both are related with each other.
It measures the same thing whether the project is following its schedule and budget. એસપીઆઈ અને સીપીઆઈ છે બે વસ્તુ શું કરે છે તો કે જે સીવી અને એસવી કરે છે એ જ વસ્તુ કરે છે. એસવી શું કરે છે, તમને શેડ્યુલ આપે છે, તો એસપીઆઈ પણ તમને શેડ્યુલ જ આપે છે, પણ એ મેઝર્ડ ઇન પર્સન્ટેજ ફોર્મમાં વેલ્યુ આપે છે. જ્યારે સીવી શું આપે છે, બજેટ આપે છે, તો સીપીઆઈ પણ બજેટ આપે છે, પણ ઇન percentage form. Okay, that is in this second point, it measures the same thing whether the project is following its schedule and budget. બે વસ્તુ તમને શેડ્યુલ ને બજેટમાં બતાવે છે, બટ એક્સપ્રેસ ઇટ એઝ અ રેશિયો ફોર્મમાં, નોટ એબ્સોલ્યુટ ફિગર. સીવી અને એસવી છે એબ્સોલ્યુટ ફિગર આપે છે, જ્યારે એસપીઆઈ અને સીપીઆઈ છે એ તમને રેશિયો આપે છે. ઇટ કેન મેઝર્ડ એઝ અર્ન વેલ્યુ અપોન પ્લાન્ડ વેલ્યુ. પહેલાંમાં આપણે એકચ્યુઅલ વેલ્યુ લેતા હતા, આમાં પ્લાન વેલ્યુ લેશું એટલે આપણને એ રેશિયોના ફોર્મમાં મળશે. ઓકે, દેટ મીન્સ ઇફ ધ એસપીઆઈ રેશિયો છે, એના મિનિંગ રેશિયો છે એ તમને લેસ દેન ગ્રેટર દેન 1 ઓર 1ની ઉપર આવી રીતે કોઈ ફોર્મમાં આન્સર મળશે, રાઈટ. તો દેટ મીન્સ ઇફ એસપીઆઈ રેશિયો ઇઝ ગ્રેટર દેન 1, રાઈટ, તો તમને કેલ્ક્યુલેશન અર્ન વેલ્યુઝ ને પ્લાન વેલ્યુઝ બે મૂકી દો અને તમને જે રેશિયો મળે એ જો ગ્રેટર દેન 1 મળે તો પ્રોજેક્ટ ઇઝ અહેડ શેડ્યુલ, ઇફ લેસ દેન 1 મળે તો બિહાઇન્ડ શેડ્યુલ, એન્ડ ઇક્વલ ટુ 1 મળે તો એક્ઝેક્ટલી ઓન શેડ્યુલ. Okay, the SPI measures the same thing as SV. It is easier to understand a project plans, project status understand માટે easy છે. Then next one, that is CPI. CPI is the same as the CV. It helps to evaluate how the project is faring in terms of its budget. બજેટમાં કેટલું જે તમારું બજેટ હતું એ બજેટ પ્રમાણે જાય છે કે નહીં. ઓકે, જસ્ટ લાઇક અ એસપીઆઈ, ઇફ આમાં પણ એસપીઆઈની જેમ જ આમાં હવે એક્ઝામ્પલ આપવાની જરૂર નથી, રાઈટ. રેશિયો અર્ન વેલ્યુ ને એકચ્યુઅલ કોસ્ટ જે છે આગળની આમાં આપણે એક્ઝામ્પલમાં લીધી છે એ જ વેલ્યુ આમાં મૂકીને તમે ટ્રાય કરજો કે વેલ્યુ છે એ ગ્રેટર દેન 1 આવે, રાઈટ, તો પ્રોજેક્ટ છે એ અંડર બજેટ છે, અને રેશિયો છે લેસ દેન 1 આવે તો પ્રોજેક્ટ ઓવર બજેટ છે. ઓકે, અને રેશિયો છે એ 0 આવે તો એ ઓન બજેટ છે. You don't have to use both SPI, CPI એન્ડ એસવી સીવી બે યુઝ કરવાની જરૂર નથી. જો તમે એસવી ને સીવી એકચ્યુઅલ ફિગર જ જોઈએ છે તો એસવી સીવી યુઝ કરો, અને જો રેશિયોના ફોર્મમાં જોઈએ છે તો તમે એસપીઆઈ સીપીઆઈ યુઝ કરો. બેમાંથી કોઈ એક પેર જ યુઝ કરવાની. દે બોથ ટેલ યુ ધ સેમ થિંગ બટ ઇન ડિફરન્ટ ફોર્મેટ. એક જ વસ્તુ કહે છે પણ ફોર્મેટ ખાલી એની જુદી છે. પિક whichever is easier for you to understand and retain it throughout the project. હવે તમને આ બેમાંથી જે સમજવું ઇઝી પડે એ તમે તમારા પ્રોજેક્ટમાં યુઝ કરી શકો. એકચ્યુઅલ ફિગરથી તમને વધારે આઈડિયા આવશે તો તમે એસવી અને સીવીનો યુઝ કરો. જો તમને રેશિયોના ફોર્મમાં આપે છે, પર્સન્ટેજના ફોર્મમાં આપે છે તો તમને એ વસ્તુ ઇઝી ખબર પડશે, ઇઝીલી તમે સમજી શકશો, તો તમે એસપીઆઈ અને સીપીઆઈનો યુઝ કરી શકો છો. નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ 8th one, utilization rate. Utilization rate is a measure of the utilization of your resources, that is total hour work for each resources out of all their available hours. You can calculate it as follows. This one is the formula for the utilization rate: hours worked and total available hour. હવે આ યુટિલાઇઝેશન રેટ શું છે કે તમને જેટલા રિસોર્સિસ આપ્યા છે, રિસોર્સિસ એટલે રિસોર્સિસમાં તમારી પાસે જે કાંઈ સોફ્ટવેર છે એ યુઝ કર્યા છે, જેટલા હાર્ડવેર છે એ યુઝ કર્યા છે, તમને જેટલા અવર્સ આપ્યા છે એ યુઝ કર્યા છે, રાઈટ. તો એ બધાનું યુટિલાઇઝેશન રેટ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. તો એ યુટિલાઇઝેશન રેટ તમને આ ફોર્મ્યુલાથી ફાઇન્ડ આઉટ થઈ શકે. દેટ ઇઝ utilization rate is expressed in percentage ફોર્મમાં તમને મળશે. thus an employee who work, હવે એક એક્ઝામ્પલ લીધું છે કે employee who work 15,000 hour out of all his 2,000 hour available hours has utilization rate is 75, કારણ કે એને ટોટલ એકચ્યુઅલ વર્ક છે એ કર્યું છે એણે 15,000, પણ એને આપવામાં આવ્યા હતા કેટલા ટોટલ વર્ક 2,000, તો એનો યુટિલાઇઝેશન એટલે એને પોતાના વર્કનું યુટિલાઇઝ કેટલું કર્યું છે તો એ છે 75%. યુટિલાઇઝેશન રેટ ટેલ યુ વેધર યુ હેવ ઇનફ વર્ક ફોર યોર પીપલ. તમારા
જે વર્ક છે, તમે એને જે વર્ક આપ્યું હતું એ વર્ક છે એને 2000 અવર્સમાં એને કમ્પ્લીટ કરવાનું હતું, પણ એ એટલો કેપેબલ હતો કે એને 1500 અવર્સમાં કમ્પ્લીટ કરી દીધું, તો તમે એનો પૂરો યુટિલાઇઝ નથી કર્યો, રાઈટ. તો એ તમને આ રેટ ઉપરથી ખબર પડે કે તમે એનું પાસેથી 100% કામ કઢાવ્યું નથી, તમે એની પાસેથી ખાલી 70% કામ જ લીધું છે, એને સેલરી આપો છો તો એ સેલરીના તમે 75% જ યુઝ કરી શકો છો, 25% તો એ વિધાઉટ વર્ક જ લે છે, રાઈટ. તો એ તમને ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકે છે. ઇફ ધીસ ફિગર ઇઝ લો, ઇટ મીન્સ ધેટ યોર રિસોર્સિસ આર સ્પેન્ડિંગ વે ટુ મચ ટાઈમ સિટિંગ આઈડિયલ. જો આ હજુ ઓછું થાય તો એ ઘણા તમે એને ટાઈમ આપો છે એ ટાઈમમાં એ બેસી રહે છે ને પ્રોપર વર્ક કરતા નથી. ઇવન ઇફ યુ ડોન્ટ હેવ એની billable work for them, it is better to get them to work on in-house project or training to upgrade their skills. જો તમારી પાસે એ કોઈ પણ પ્રોપર વર્ક નથી થતું અને પ્રોપર એનો યુટિલાઇઝેશન નથી થતો એ પર્સનનો, કારણ કે એવું પણ બને કે એ પર્સન છે તમે વર્ક આપો છો તો એ પર્સન એ સ્કિલ એ સોફ્ટવેર માટે ઇનફ છે જ નહીં, એને એ સોફ્ટવેર પ્રોપરલી મળતો જ નથી અને પ્રોપર યુઝ કરતાં આવડતો જ નથી, તો તમે એનો પૂરો યુટિલાઇઝ ના કરી શકો. તો એના ટોટલ યુટિલાઇઝેશન માટે એની સ્કિલ ડેવલપ કરાવવી પડે, તો એના માટે તમારે એને ટ્રેનિંગ આપવી પડે. ધેટ્સ વાય આપણે ડેવલપિંગ કંપનીમાં ક્યાંય પણ જાય ત્યારે એને ટ્રેનિંગ પીરિયડ આપણે આપીએ છીએ 2 અવર્સ 3 અવર્સ, કે જેથી એ પર્સન જે અપગ્રેડ થઈ જાય તો તમે એનો પૂરો યુટિલાઇઝ કરી શકો. અપગ્રેડ થાય તો એને વર્ક આપશો તો એ વર્ક છે ઇન ટાઈમમાં કમ્પ્લીટ કરી શકશે, ઓકે, ઇન ટાઈમ શેડ્યુલમાં એ કમ્પ્લીટ કરી શકે. ઓકે, તો દેટ ઇઝ યુટિલાઇઝેશન રેટ. Then next one is, ninth one is realization rate. Realization rate is a more nuanced matrix the utilized rate. ઓકે, એ મેટ્રિક્સમાં એ ન્યુન્સ મેટ્રિક આપણે આગળ પણ જોયું કે એ તમારા મેટ્રિક્સનું જે બજેટ છે એ બજેટમાં મેટ્રિક્સમાં જો ડીલે ટાઈમ કાંઈ પણ થતો હોય તો એ યુનિયન્સ મેટ્રિક્સની અંદરથી તમને ખબર પડી જશે. ઓકે, ન્યુઅન્સ્ડ મેટ્રિક્સ એનું પ્રોનાઉન્સ છે ખાસ ન્યુઅન્સ્ડ મેટ્રિક્સ. ઓકે, ધેટ યુટિલાઇઝેશન રેટ ઉપરથી, ઓકે, યુટિલાઇઝેશન રેટ ઉપરથી જ તમારે જે કાંઈ ડીલે થતો હશે, એટલે કે તમારે એનું પૂરું વર્ક આઉટ નથી લઈ શકતા કોઈ પણ પર્સન પાસેથી, તો એ તમને રિયલાઇઝેશન રેટ ઉપરથી ખ્યાલ પડશે. ઓકે, ઇટ ઇઝ મેઝર્ડ ઓફ ધ ટોટલ billed hour versus the total available billable hours, expressed as in percentage total bill hour upon total billable hour. It focus on the billable hour. Realization rate છે, તમે સેલરી આપો છો તો એ સેલરીના અવર્સ છે એ એના ઉપર કાઉન્ટ થઈ શકે. Realization rate discounts all the time spent in training, administrative task and in-house work. ઓકે, રિયલાઇઝેશન રેટ છે એ તમને આ ટાઈમ છે એમાંથી કાઢી નાખવાનો, ડિસ્કાઉન્ટ એમાંથી કાઢી નાખવાનો, જે તમે ટ્રેનિંગ માટેનો ટાઈમ આપો છો એ અવર્સ કાઢી નાખવાના, પછી એને એડમિન વર્ક શીખવાડવા માટે જે અવર્સ લ્યો છો, એડમિન વર્ક જે કરતા હોય, ડોક્યુમેન્ટ માટેનું જે કામ કરતા હોય એ બધા એના અવર્સ કાઢી નાખવાના, અને ઇન હાઉસ તમારું બીજું કોઈ પ્રોજેક્ટ કંપનીનું એના જે બેઝિક એનું જે ડેઝિગ્નેશનનું જે વર્ક છે એના સિવાયનું બીજું કાંઈ વર્ક કરતા હોય તો એ વર્કના અવર્સ પણ એમાંથી કાઢી નાખવાના. ફોર એક્ઝામ્પલ, અ ડિઝાઇનર માઇટ હેવ 2000 અવેલેબલ અવર. ડિઝાઇનર છે કંપનીમાં, એની પાસે 2000 કલાક છે, રાઈટ. ઓફ ધીસ 200 hours આર શેડ્યુલ ફોર ટ્રેનિંગ, while another 300 are scheduled for in-house work. ઓકે, એમાંથી એટલા એટલે 2000 છે ટ્રેનિંગમાં, 200 ટ્રેનિંગ માટે અને 300 છે ઇન હાઉસ કોઈ વર્ક માટે એને આપેલા છે. તો એના જે ટોટલ બિલેબલ અવર્સ છે એમાંથી એટલેથી તમારે 500 કાઢી નાખવાના, એટલે એની પાસે 1500 અવર્સ રહે. થસ ધ ડિઝાઇનર હેવ ઓનલી 1500 ટોટલ બિલેબલ અવર, કે એને તમારે પે કરવાના અવર્સ કેટલા રહ્યા? 1500. ઓકે, તો ધેટ ઇઝ realization rate can also be used to calculate the realized rate. રિયલાઇઝ એટલે તમને ખ્યાલ આવે કે એને તમે 2000 અવર્સ માટે સેલ આપી હતી પણ એના અવર 2000 પૂરા થયા નહીં જેનું એકચ્યુઅલ કામ કરવા માટે. ઓકે, અને એના ઉપરથી તમને રિયલાઇઝડ રેટ પણ ખબર પડશે ફોર ઈચ રિસોર્સિસ. ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ ધ રિયલાઇઝેશન રેટ મલ્ટીપ્લાય બાય ધ રિયલાઇઝેશન રેટ ઇન્ટુ બિલિંગ રેટ. For example, resources have billing rate $100 per hour. Okay, however, $100
per hour, sorry, $100 per hour. However, you are only using the resources for 80% of their available time. Your actual realization rate is $80 પર કલાકના, એટલે એનો જે એક કલાકનો ટાઈમ છે એમાંથી 80% તમે એનો યુઝ કરી શકો છો. એના ટાઈમનો 20% છે એ અધર કામમાં યુઝ થાય છે. તો તમારે એને રેટ છે એ ₹80 થાય. 100ની જગ્યાએ તમારે 80 યુઝ કરવાના છે. ઓકે, how realization rate help us? Okay, so that is both utilization and realization rate are crucial for understanding how well you are using your resources. તમે બંને ઉપરથી તમને શું ખબર પડશે? તમારા રિસોર્સિસને તમે કેટલું ફૂલ્લી યુઝ કરો છો. 100% યુઝ કરો તો જ તમારો બજેટ છે એ પ્રોપર થાય અને વર્ક પ્રોપર થાય ને પ્રોજેક્ટ છે એ સક્સેસફુલ, રિસ્ક એમાં આવે નહીં. પણ આઈડિયલી આ વસ્તુ પોસિબલ છે નહીં. Realization rate tell you if you are using your resources profitable. તમને ફાયદામાં થાય એવી રીતે તમારે રિસોર્સિસને યુઝ કરવાના છે. એટલે પર્સન્સને તમે જેટલા અવર્સ આપ્યા છે એટલા અવર્સ એને પૂરા આપવાના છે. એ અવર્સ સિવાયનું તમારે કાંઈ એને આપવાનું નથી. તો જ તમે એના રિસોર્સિસનો પ્રોફિટ, એના નોલેજનો યુઝ તમે કરો તો જ તમને પ્રોફિટ થાય. A low realization rate means that your employees are spending way too much time in training, admin task or in-house project. તમે આ બધામાં એનો ટાઈમ વધારે સ્પેન્ડ કરો તો તમે એને આઉટપુટ તમને તો મળતું જ નથી કાંઈ, પ્રોફિટ તમને કાંઈ થવા જ નથી. કારણ કે એની સ્કિલથી તમારે જે પ્રોજેક્ટ કરવાના છે એ પ્રોજેક્ટ માટે તમારે ઓલરેડી બીજાને આપવો પડે. તો એને પણ સેલરી આપવાની અને તમારા એ જે પર્સનને હાયર કર્યો છે એને પણ સેલરી આપવાની. Right, so that is the low realization rate that will become loss for company. Your goal should be maximize your realization rate as much as possible. તમારે એ જ ગોલ રાખવાનો કે બને એટલું 90%, 80% તમે રિસોર્સિસનો યુઝ કરો છો તો 80%થી 90% રિસોર્સિસનો યુઝ થઈ શકે એવી રીતે તમારે એને વર્ક છે અલોટ કરો કે જેથી તમને પ્રોફિટ થાય, તો તમારું કામ જલ્દી થાય. ઓકે, અને બજેટ પણ લો થાય. નેક્સ્ટ વન, દેટ ઇઝ 10th વન, પ્રોજેક્ટ ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિન. પ્રોજેક્ટનો પ્રોફિટેબલ કઈ રીતે? ઇફ there is a matrices to rule them all in project management, it has to be project gross profit margin. How you can find out? Revenue minus COGS upon revenue into 100. ઓકે, હાયર ધ માર્જિન ધ હેલ્ધીયર ધ એજન્સી. માર્જિન વધારે હોય તો કંપની પ્રોફિટ વધારે કરે. ઓકે, કેલ્ક્યુલેટિંગ ગ્રોસ માર્જિન, પ્રોફિટ માર્જિન ઇઝ અ બેટર મેટ્રિક્સ દેન સિમ્પલી કેલ્ક્યુલેટિંગ પ્રોફિટ. ગ્રોસ માર્જિન કેલ્ક્યુલેટ કરો તો તમને પ્રોફિટ વધારે સારો મળી શકે અને તમને આઉટપુટ પણ વધારે સારું મળી શકે. If one profit is an absolute figure which is not only difficult to grasp at glance but is also misleading. ઓકે, જો પ્રોફિટ છે એબ્સોલ્યુટ ફિગર તમને આપતું હોય, ઓકે, તો એ તમારે ડિફિકલ્ટ થાય કે પ્રોજેક્ટમાં એકચ્યુઅલી ક્યાં વર્ક થયું છે ને ક્યાં એમાં મિસિંગ થયું છે. ઓકે, તો ગ્રોસ પ્રોફિટથી તમને તરત જ આઈડિયા આવી જશે કે કેટલું વર્ક છે એ પ્રોપર થયું છે ને પ્રોજેક્ટ છે એ ઓન શેડ્યુલ છે, પ્રોજેક્ટ ઓન ગોઈંગ પ્રોપર ફોર્મેશનમાં છે, તો તમને વધારે આઈડિયા આવશે. You might have a month where you make $1 in profit but your margin is just 1%. આવું પણ બને, તમને 1 લાખનો પ્રોફિટ કર્યો પણ માર્જિન તમારો 1%, કારણ કે તમે ઓલરેડી સ્પેન્ડ એટલા કરી દીધા છે. તો તમને પ્રોફિટ 1 લાખનો દેખાશે પણ સ્પેન્ડ કર્યા છે એ તમને નહીં દેખાય. ઓકે, ઇન કોન્ટ્રાસ્ટ ગ્રોસ માર્જિન ટેલ યુ હાઉ મચ ઓફ યોર રેવન્યુ યુ આર સ્પેન્ડિંગ ઇન સર્વિંગ ધેમ ધેટ રેવન્યુ. તમે રેવન્યુ જનરેટ કરવા માટે કેટલા સ્પેન્ડ બીજા કર્યા છે તમને ગ્રોસ માર્જિનથી ખબર પડશે. એટલે તમે બીજા વધારાના ખર્ચા જે કર્યા હોય એ ખર્ચાને લીધે તમને પ્રોફિટ છે એ ઓછો આવ્યો, માર્જિન છે એ ઓછું આવ્યું. A business with 50% margin and profit of 10,000 is healthier than one with 5% margin and profit of 50,000. In the former case, you have much more leeway to grow.
તમારે એટલે લીવે ધેટ મીન્સ ડીલે ટુ ગ્રો. તમારે ગ્રો થવા માટે વધારે જરૂર છે. ઓકે, હવે 50% માર્જિન રાખી અને પ્રોફિટ ખાલી 10%, એટલે તમારે શું થયું, એનાથી શું થયું, 50% માર્જિન. કોઈ એક પ્રોડક્ટ છે, એ પ્રોડક્ટની એકચ્યુઅલ વેલ્યુઝ અને સેલિંગ વેલ્યુઝ, એકચ્યુઅલ વેલ્યુ એનું મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ જે છે એ ₹10 છે, અને એના 50% માર્જિન સાથે એને સેલ કરે, એટલે ₹60 સેલ કરે તો એને ₹50 પ્રોફિટ થયા, રાઈટ. તો એ પણ એ 50 એટલા બધા માર્જિનથી સેલ કરશે તો સેલિંગ છે એ ઓછું થશે. ઓકે, સેલિંગ ઓછું થશે તો પ્રોફિટ છે એ, એટલે કે એની પર મંથ પ્રોડક્ટ છે એ 50 પ્રોડક્ટ જો થતી હશે, સેલ થતી હશે, તો એ 50 પ્રોજેક્ટનું પર માર્જિન ₹50 છે, તો 50 × 50 ₹250નું એને 2500 ₹2500 એને મળે, પ્રોફિટ મળે. પણ જો તમે માર્જિન 5% રાખશો અને એનો પ્રોફિટ છે 50,000 થાય, કઈ રીતે, તો કે તમે પ્રોડક્ટ છે એ એની એકચ્યુઅલ કોસ્ટ છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ કોસ્ટ ₹10 છે, અને તમે એને 5% એટલે ₹12માં એને સેલ કરશો, તો એ જ પ્રોડક્ટ છે વધારે સેલ થવાની છે, તો 50ની જગ્યાએ એ પ્રોડક્ટનું સેલિંગ છે એ કદાચ 150 થશે, તો એનું 2 ગણું તમારું પ્રોફિટ છે વધી જશે, રાઈટ. ધેટ વિલ બી અ ઇઝીયર, રાઈટ. ધેટ્સ વાય કે તમારે એને પ્રોફિટમાં માર્જિન ઉપર નહીં પણ પ્રોફિટ ઉપર કોન્સન્ટ્રેટ કરો છો, તો માર્જિન છે એ તમને ગ્રોસ માર્જિનથી ખ્યાલ આવે કે કેટલું માર્જિન તમારે રાખવું જોઈએ. ઇટ્સ ગુડ આઈડિયા ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ માર્જિન ફોર ઇન્ડિવિડ્યુઅલ પ્રોજેક્ટ્સ, ક્લાયન્ટ્સ એન્ડ રિસોર્સિસ. દરેક માટે અલગ અલગ પ્રોજેક્ટનું ગ્રોસ માર્જિન, ક્લાયન્ટનું ગ્રોસ માર્જિન, રિસોર્સિસનું ગ્રોસ માર્જિન ઇન્ડિવિડ્યુઅલ કેલ્ક્યુલેટ કરો તો તમને એકચ્યુઅલ આઈડિયા આવી જશે. ધીસ હેલ્પ યુ ઝીરો ઇન ઓન યોર મોસ્ટ પ્રોફિટેબલ પીપલ એન્ડ પ્રોજેક્ટ. આ જે પ્રોજેક્ટ અને પીપલ બંનેને વેરી ગ્રોસ પ્રોફિટ છે યુઝફુલ થશે. The next one and last one that is AGI FTE ratio. AGI FTE ratio is a powerful indicator of agencies' health. એજન્સીસની પ્રોફિટ માટે અને એજન્સીસને માર્કેટમાં કંપનીમાં ટકી રહેવા માટે અને એનું ગુડવિલ છે એ વધારે સારું ફાઇન કરવા માટે એજીઆઈ યુઝફુલ થાય છે, રાઈટ. એજીઆઈ એડજસ્ટેડ ગ્રોસ ઇન્કમ. ઇટ ઇઝ ફાઉન્ડ વિથ યોર ટોટલ બિલિંગ માઇનસ યોર કોસ્ટ ઓફ ગુડ્સ ઇન્ક્લુડિંગ કોન્ટ્રાક્ટર પેમેન્ટ્સ. આ બધા ઉપરથી ધીસ ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ એક્સપેન્સ ઓન એમ્પ્લોઈઝ સેલરીઝ. એમ્પ્લોઈઝની સેલરી એમાં એ નથી કરવાની, ખાલી તમે માર્કેટમાં જે ગુડ્સ એટલે પ્રોડક્ટ જે ખરીદી હોય એના પરચેઝિંગ માટે કે જે અને એનો કોન્ટ્રાક્ટ કર્યો હોય એનું જે પેમેન્ટ આપ્યું હોય એ જ એમાં એડ કરવાનું છે. ઓકે, એજીઆઈ ટેલ્સ યુ હાઉ મચ મની યુ હેવ ટુ સ્પેન્ડ ઓન યોર બિઝનેસ ઇન્ક્લુડિંગ સેલરીઝ આફ્ટર પેઇંગ ફોર ઓલ એક્સટર્નલ કોસ્ટ. બધા એક્સટર્નલ કોસ્ટ જે છે એ બધું ફાઇન્ડ આઉટ કરીને તમને ફાઇન્ડ કરશે કે તમે આખા પ્રોજેક્ટ માટે કેટલો સ્પેન્ડ કર્યો. ઓકે, એમાં વધારાના જે ખર્ચા થયા હોય, મિસેલિયસ કોસ્ટ જે હોય એ બધી વસ્તુ એની અંદર આવી ગઈ. Then second one is FTE, full-time equipment. It tells you how many full-time employees you have. તમારી પાસે full-time employees કેટલા છે, ખાલી work based employees, visiting employees કેટલા છે, right. If you have 10 people working full-time, your FTE count is 10 full-time. Okay, if you have 2 part-time timer working 20 hours per week each, they add up to 1 full-time employees. પાર્ટ ટાઈમ છે 2 અને એ ફૂલ ટાઈમ છે એ 20 અવર્સ કામ કરે છે, તો 1 પર્સનનું કામ થાય, રાઈટ. પાર્ટ ટાઈમ કરે છે તો એ વસ્તુ જે છે એ એક જ પર્સનને કન્સિડર થાય. એફટીઈ ટ્રેડિશનલી ડઝ નોટ ઇન્ક્લુડ freelancers, okay, but if your agency relies on them heavily, you can also include their total hours toward the FTE count. Full time employees જે છે એના ઉપરથી તમે ટોટલ અવર્સ કાઉન્ટ કરી શકો કે ટોટલ અવર્સ આટલા છે, તેમાંથી ફૂલ ટાઈમ કેટલા છે. જો ફૂલ ટાઈમ ફ્રીલાન્સ ઉપર વર્ક જે કરતા હશે તો એ તમને વધારે ઇઝીલી ફ્રીલાન્સ એટલે કે વર્ક બેઝ ઉપર તમે કોન્ટ્રાક્ટ આપતા હોય એને ફ્રીલાન્સ કહેવાય. ઓકે, તો એજન્સીને જ એ ખ્યાલ આવે છે
ફૂલ ટાઈમ FTE છે એ તમારું વધી જાય તો એમાં ઘણી વખત તમારે વધારે સ્પેન્ડ કરવાનો થાય, કારણ કે ઘણા અવર્સ છે એ વર્ક પીપલ છે એ ફૂલ ફ્રી બેસતા રહેતા હોય. ઓકે, અને ટોટલ અવર્સ છે તમે યુટિલાઇઝ ના કરતા હોય તો તમારું એ અવર્સ છે એમાં પણ ગણે જાય તો તમારો આ એક્સપેન્સ છે એ વધી જાય. FTE tells you how much money you are bringing in for each full-time employees in your business. ઓકે, તમારા કેટલા સ્પેન્ડ તમે દરેક ફૂલ ટાઈમ એમ્પ્લોઈઝ ઉપર કરો છો એ તમને ખ્યાલ આવે તો એના ઉપરથી તમને આઈડિયા આવી જાય કે તમારે ફૂલ ટાઈમમાં 10 પીપલની જગ્યાએ પાર્ટ ટાઈમના બે પીપલને હાયર કરો તો તમને બેનિફિશિયલ રહેશે, રાઈટ. તો દેટ ઇઝ અ ફૂલ ટાઈમ ઇક્વિવેલન્ટ. લાસ્ટ ટુ જે છે એમ AGI અને આગળના જે વર્કિંગ છે એ બહુ રેર કેસમાં યુઝ થાય છે, અને એ બહુ મોટી કંપની છે અને બહુ મોટો બજેટ છે ત્યારે જ એ વસ્તુ યુઝ કરવાની છે. ઓકે, રિયલાઇઝ રેટ ને એ બધી વસ્તુ. ઓકે, દેન લાસ્ટ સ્લાઇડ ઇઝ ધેટ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે આ FTE કઈ રીતે ફાઇન કરશો. ઓકે, ઇફ યુ મેક 10 lakh ઇન AGIમાં એટલે કે તમે આખી કંપનીમાં 10 લાખ રૂપિયા સ્પેન્ડ કરો છો, 10 ફૂલ ટાઈમ એમ્પ્લોઈઝ, યોર AGI FTE રેશિયો ઇઝ 1 lakh. 10 ફૂલ ટાઈમને આપો છો તો AGI એટલે તમારી સેલરીનું બજેટ આપ્યું છે એ કે જેના તમારે એક્સપેન્સ કરવાનો છે એ 10 લાખ આપ્યું છે તો 10 ફૂલ ટાઈમ એમ્પ્લોઈઝને રાખો તો દરેકને તમારે 1 લાખ આપવાના થાય. ધીસ ઓલ્સો મીન્સ દેટ યુ હેવ એટલીસ્ટ 100 એટલે કે $10 lakh ટુ સ્પેન્ડ ઓન સેલરીઝ ફોર ઈચ એમ્પ્લોઈઝ. ઓકે, દરેક એમ્પ્લોઈઝની સેલરી માટે તમારે $10 lakh જે છે એ સ્પેન્ડ કરવા પડે. મોસ્ટ હેલ્ધી એજન્સીઝ હેવ એન AGI રેશિયો ઇઝ ગ્રેટર ધેન 1 lakh. 1 lakh કરતાં વધારે હોય છે. જો સારી કંપની હોય તો સેલરી પણ સારી હોય છે એટલે એનો રેશિયો વધારે હોય છે. ધ બિગર ધીસ નંબર ઇઝ બેટર. આ નંબર જેમ વધારે હોય તમે વધારે, કારણ કે તમે વધારે સ્કિલફુલ પર્સનને લઈ શકો. જો સેલરી વધારે આપો તો સ્કિલ વધારે મળે તો આઉટપુટ સારું મળે. ઓકે, તો એ તમે 10 પીપલ પાસેથી જે આઉટપુટ લો છો એ 20 પીપલ જેટલું આઉટપુટ લઈ શકાય. Agencies, locations and business focus affect this metrics, but uh, 1 lakh is a good baseline to aim for. ઓકે, લોકેશન અને બિઝનેસ ઉપર પણ એ સેલરીઝ એમ્પ્લોઈઝની સેલરી છે એ અફેક્ટ કરે છે, રાઈટ. તો એ અફેક્શન છે એ તમારા FTEમાં પણ આવે, પણ બેઝિકલી 1 lakh છે એ બેઝિક બેઝલાઇન છે, એનાથી અપ જાય તો બેટર છે, બટ એની આસપાસ હશે તો પણ એ વર્ક છે પ્રોપર ચાલશે. ઓકે, સો દેટ ઇટ્સ these are the all matrices used in project costing. In out of this one, first 3 and 4 5, this 5 matrices value is better for calculation. ઓકે, એ સૌ પાંચ જે વેલ્યુઝ છે પ્રોજેક્ટ મેટ્રાઇસિસની, એ 5 વેલ્યુઝ છે સૌથી વધારે યુઝ થતી હોય. પાછળની વેલ્યુઝ છે એ બહુ એક્સ્ટ્રા હાઈફાઈ બજેટ હોય ત્યાં જ યુઝ કરવાની હોય છે, બાકી બધે યુઝ થતી નથી. આપણા સ્ટુડન્ટ લેવલે જે હોય એમાં અથવા તો બેઝિક લેવલે જે પ્રોજેક્ટ હોય એમાં આ 5 ફર્સ્ટ 5 મેટ્રાઇસિસ વેલ્યુ છે એનો જ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓકે, સો થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર listening me, and see you for next lecture.